हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आमे प्रथम क्लास रे सबु सिलेबस गुडी को आलोचना कर देथिले। वर्तमान पय आमे पढ़ा स्टार्ट कर दबा। प्रति सप्ताह रे दुईटी क्लास हेबो मु कहिथिली। एही क्लास गुडी को जदि आप नोट पय चाहउचंती आमे WhatsApp रो गोटे चैनल मु खोली देबी। आज WhatsApp चैनल रे आमे नोट शेयर करिबा। आपण माने नोट पाई जिवे, किछि असुविधा हेबो नाही। आमे भल की पाठ पढ़ा, एग्जाम देवा आउ भल भाव में पाठ पढ़ा उचित। एग्जाम रु रिजल्ट रु किसी ना कि कार बैक लगिगले भी कहीं मन दुख करवा उचित नुहे। पाठ पढ़ी थे आम जेकोसी स्थान रे भी सफलता हासिल कर। ठीक अच्छे, बर्तमान पर आम आज कोर पेपर 80 भारतीय राजनीति जहाँकि आमर अच्छी इंडियन पॉलिटिक्स। तेणुक भारतीय राजनीति कौन, भारतीय राजनीति माने कौन सेटा मैं कहूँ। तुम जदि खाता कलम धरी बसछ तेबे नोट करनी। भारतीय राजनीति माने भारत रे शासन व्यवस्था किपरि चली थाए, शक्ति किपरि बंटन हुए एवं लोक माने किपरि शासन रे अंशग्रहण करती से अध्ययन और प्रक्रिया को भारतीय राजनीति कहा जाए। आउ थे कहूँ, भारतीय राजनीति माने भारत रे शासन व्यवस्था किपरि चली थाए, शक्ति किपरि बंटन हुए एवं लोक माने किपरि शासन रे अंशग्रहण करती से अध्ययन और प्रक्रिया को भारतीय राजनीति कहा जाए। यार आधार हूँ कौन, संविधान आम जानते संविधान सब वर्णित अच्छी। केवे गठन ना 1950 मसीहा जनवरी 26 सब आम जाचे। आउ टे मन पकईदेली। तेणुक आम स्टार्ट करवा राष्ट्र निर्माण और प्रक्रिया एवं आह्वान कार भारतीय राजनीति में प्रमुख जुक्तिर अच्छी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया एवं आह्वान। राष्ट्र निर्माण कौन, राष्ट्र निर्माण हूँ सामाजिक विप्लव। गोटे राष्ट्र निर्माण हूँ कौन, सामाजिक विप्लव। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया। राष्ट्र मान तो हूँ विकास करवा, तेणुक विकास प्रक्रिया। एथिरे एक संविधान सार्वभौम एवं निरपेक्ष राजनीति को भूखंड साधारण जाति वर्ण धर्म जन्मस्थान निर्विशेष निजर सक्रिय मनोभाव को परित्याग करी समूह भाव में राष्ट्र निर्माण सामिल हुअन्ति। राष्ट्र निर्माण लक्ष्य है नागरिक मान द्वारा राष्ट्र सर्वांगीन विकास करवा। राष्ट्र निर्माण है माने तार लक्ष्य कौन, नागरिक मानकर केमिति सर्वांगीन विकास सृष्टि हो, एथिरे सक्रिय भूमिका ग्रहण करवा। तापर अच्छी प्रायतः गोटे देशर स्वाधीन होगा परे राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया आरंभ होता है। गोटे देश जो स्वाधीन हो जाए सी सब चाहे कौन, मो देशर समस्त लोक केमिति ऊपर को उठिबे, धनी मानू किपरि गरीब मानू सहायता प्रदान करेंगे, केमिति गरीब धनी मिलमिश चलिए, समस्ते समान अधिकार पाइबे, ये सब कथा भावी थाए। लोकंकर जनता मंगल पर चेष्टा करता है किए, गोटे देश जो स्वाधीन हो जाए से जी जनमंगल माने कौन कला आमर जी सुविधा कला ये कला से कौन राष्ट्र कह जाए। गोटे देश जो समग्र जनता कौन कह सुविधा सुजोग जगह जाए ताकू आम राष्ट्र कहवा। यह राष्ट्र नागरिक मानकर मनरे आवेग संहति हासिल करने सहित जातीय ऐक्य और संहति भावना सृष्टि करी देशर बहुमुखी राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विकास उपरे गुरुत्व आरोप करिथाए। निजर राष्ट्रपति अनुगत्य वृद्धि करने और समस्त प्रकार राष्ट्र विरोधी चिंताधारा को प्रतिहत करने सहित लोक मानक मनरे जातीय प्रेम सृष्टि करने हेउची राष्ट्र निर्माण प्रधान लक्ष्य। आम ये सब जानते, खाली मन पकईदे पढ़ी जा खाली तुम शुण यहाँ सब मन अच्छी। आम फास्ट सेमिस्टर पढ़ते राष्ट्र, सेकेंड सेमिस्टर राष्ट्र पढ़ले, थर्ड सेमिस्टर राष्ट्र पढ़ले, फोर्थ सेमिस्टर भी से राष्ट्र पढ़ुंट। खाली शुणीदेले मन रही परीक्षा लिखा। यह एक विस्तृत तथा सुदूर प्रसारी प्रणाली जहाँ माध्यम राष्ट्र सुसंगठित और स्वयंचालित हुए, राष्ट्र एकता प्रतिष्ठा हुए। राष्ट्र निर्माण गोटे देशर राजनीतिक संस्कृति उपरे एवं राष्ट्र नेता मानकर दक्षता उपर निर्भरशील। नेता मानकर दक्षता मिलित निष्पत्ति नेबा, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास प्रक्रिया परिचालना करिबा, लक्ष्य स्थिर करिबा, हासिल करिबा और सहायक करिबा। ता नेता मानकर दक्षता कौन ना मिलित निष्पत्ति नेबा, सामाजिक परिवर्तन करिबा आउ अर्थनैतिक विकास प्रक्रिया परिचालन करिबा आउ लक्ष्य स्थिर करिबा आउ लक्ष्य को हासिल करिबार सहायक करिथाए। राष्ट्र नेता माने जातीय लक्ष्य निर्धारण करती। राष्ट्र नेता माने कौन करती, जातीय लक्ष्य निर्धारण कौन केमिति आम देशर केमिति प्रगति हम से विषय नेता माने चाहती।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସରକାର ଉପରେ କିଏ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ? ନେତାମାନେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳ ନେତା ହେଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବେଶୀ କରିକି ଆମର ଏଇଟା ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରୟୋଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କଲେ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ କଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବନି? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ଜାତୀୟ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିକାଶ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଆର୍ଥିକ ଓ ବସ୍ତୁଗତ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମକପ୍ରଦ ବସ୍ତୁଗତ ବିକାଶରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଆମର କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମକପ୍ରଦ ବସ୍ତୁଗତ ବିକାଶରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ସେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ କ'ଣ? ସମାଜର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିନା ଏହି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜାତୀୟ ବିକାଶର ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ସଂଜ୍ଞା ଲୁସିଆନ୍ ପାଇଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାଜନୀତି ବିକାଶ ଘନିଷ୍ଠ ଅଛି। ଆମର ଲୁସିଆନ୍ ପାଇ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା। କାହା ମତରେ? ଆମର ଲୁସିଆନ୍ଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଏଲ୍ ସିକ୍ରି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଏଲ୍ ସିକ୍ରିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜାତି ଗଠନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିହିତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନୁଗତ୍ୟ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଓ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନାଥନ୍ ଏମ୍ ସମୁରିୟାଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ଗଠନର ଅର୍ଥ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ସହାୟତା ହାସଲ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଚକଚକିଆ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ସେତୁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସୀମିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ? ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଜାତି ଗଠନ ହେଉଛି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଭାଗବତ ସଂହିତ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମତରେ, ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ, ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଭାଷାରେ ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ବା ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜାତି ଗଠନ ହେଉଛି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଭାଗବତ ସଂହିତା। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଂଶ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଜାତି ଭାଗବତ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ଜାତି ବା ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା। ଏ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇଆ। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତୃଭୂମି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବସ୍ତୁଗତ ବିକାଶରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲେଖିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବସ୍ତୁଗତ ବିକାଶରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ ତା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ମାଣ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ କି ଶିଳ୍ପ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ତାର ଗୁଣ ସମାଜରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଆଉ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଭର କରେ ବା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଦେଶ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଜାତୀୟ ବିକାଶ ମହାସ୍ରୋତ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ସମୟସୀମା ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ସମୟସୀମା ନାହିଁ। ଅସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରଭାବ। ଏଇଟି ନୋଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତା'ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଦିନଠୁ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ କେମିତି ଗଠନ କରିବ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ହେବ ସେହି ଦିନଠୁ ସେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାଗ୍ରତ ସବୁ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କେମିତି ଘଟିବ ସମାଜର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ବା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସର୍ବବିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ସର୍ବବିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ନାଗରିକ ନିର୍ମାଣ ସରକାରୀ ନିର୍ମାଣ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ମାଣ ବା ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ମାଣ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆଉ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଉପାଦାନ ଅଛି। ଉପାଦାନ କେତେ 9ଟା ନା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ତାର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ସେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ ତାର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବାନି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜବାଦ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମାନତା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାର
ଆରମ୍ଭରେ ବା ଆମର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜନସମର୍ଥନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜନସମର୍ଥନ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜନସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜର୍ମାନୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ଭବ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ କରିନେଲେ ସହଯୋଗ ଯଦି କରିବେନି ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଏହାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ 4ଟା ଉପାଦାନ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ରହିବେ, ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ରହିବେ, ତାପରେ ସଂଗଠନ ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଭୂମି ରହିବ। ଯଦି ଏଇ 4ଟା ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଶିକ୍ଷା ବିନା ନାଗରିକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଶର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିନଥିବା, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଶିଖିନଥିବା, ଆମକୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥାଏ ତା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଂକେତ। ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଚୟ। ଗୋଟେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକେତ ରହିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗା, ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାଘ, ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଜନ ଗଣ ମନ ଅଧି, ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ନାଗରିକ ମନରେ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଯଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଆଉ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶର ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମର ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ସମାଜର ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି ସେହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବାନି? ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ସରକାର କେଉଁ ଆଇନ କଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ, ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଖବର ପ୍ରସାର ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖିଛି, ତାର ସାରମର୍ମଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ। ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ସିଏ ତା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ।
तापर बुद्धिजीवी आ गणमान्य भूमिका बुद्धिजीवी कौन जो मैंने समाजर किसी ना कि गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई था से कौन बुद्धिजीवी आ गणमाध्यम जहाँकि शिक्षक डाक्तर आउ कौन जंत्री बा तंत्री समस्ते ता देशर राजनीतिक संस्कृति कौन जो संस्कृति व्यवस्था माध्यम गोटे राष्ट्र परिचय निर्धारण करें जहाँ राष्ट्र शासन व्यवस्था को आगे नेबा को साहाय्य करे हूँ कौन देश राजनीतिक संस्कृति कौन जो संस्कृति व्यवस्था माध्यम गोटे राष्ट्र परिचय निर्धारण करें जहाँ राष्ट्र शासन व्यवस्था को आगे नेबा को चेष्टा करता है जहाँकि गोटे एग्जांपल दबा भारतर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था निर्वाचन बिना गणतंत्र तिष्टि पारिबो नाही भारत जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था निर्वाचन बिना कौन हो तिष्टि पारिबो नाही निर्वाचन हेले सिना हम गणतंत्र गोटे टेबुल कर दूची रुह यहाँ धर गणतंत्र जी गणतंत्र तापर एन है नेले निर्वाचन आउ राष्ट्र निर्माण है नेले आर ये गोटे रिसाइकल है ये जीव एठी ये जीव एठी ये जीव एठी गणतंत्र गणतंत्र निर्वाचन गणतंत्र गणतंत्र निर्वाचन निर्वाचन राष्ट्र निर्माण आगू जीवा कौन अच्छी टे देखिदबा तापर अच्छी राष्ट्र निर्माण आ गठन भारत स्वाधीन है परे राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया स्वरूप से तार संविधान प्रणयन करथिला एहा थिला राष्ट्र निर्माण प्रथम आवश्यकता राष्ट्र भारत जो स्वाधीन है से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया प्रथम तार संविधान को प्रतिष्ठा कला यह थिला राष्ट्र निर्माण प्रथम आवश्यकता संविधान न हो तान आम जमी आमर गोटे परिवार सृष्टि है परिवार जदि बापा कथा यदि आम न मानले कौन हाँ आम अबाट को चली जावा से भली आमर देशर बापा हूँ संविधान आम यदि संविधान को न मानिबा तान आम देश कौन हो पार उन्नति करें तेणुक आम गोटे आईन कानून बनइले से आईन कानून समस्ते मानिबा उचित राष्ट्र निर्माण यह एक बलिष्ठ उपादान रे कार्य करि आसुची राष्ट्र निर्माण पाई संविधान भारतर अन्य एक प्रतिबद्धक थिला देशर राजनीति देशर राज्य गुड़िक मिश्रण और ब्रिटिश शासन समय संविधान भाव देशीय राज्य गुड़िक 1948 मसीहा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्र संघर मिश्रण करा जायतिला राष्ट्र निर्माण क्षेत्र में देशर राज्य गुड़िक मिश्रण थिला एक उल्लेखनीय सफलता विभिन्न पंचवार्षिक योजना माध्यम देशर आर्थिक विकास और प्रगति को त्वरान्वित करा जायछि भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूपे गढ़ी तोलिबा पई प्रयास जारी रखिछि विभिन्न संस्कृति और भाषाभाषी लोकमानंकर सहायता निमंते संविधान व्यवस्था करा जायछि युद्ध और जातीय विपत्ति समय सरकारी को जनसाधारण संपूर्ण समर्थन दे आसुछंती देशर रेलपथ सड़क पथ आभ्यंतरीण जलपथ विकास होउची आउ कृषि कारीगरी विज्ञान और गवेषणा क्षेत्र में देशर उन्नति करिछि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी सेवा जगाई देइछंती देशर हाराहारी आयु वृद्धि घटी मोट आय तथा लोकमानंकर मुंड बिछा आय वृद्धि पाई महिला माने शिक्षा और नियुक्ति क्षेत्र में बेस अग्रगति करिसेंती पंचायत राज सहरांचल स्वायत्तशासन क्षेत्र में महिला मानंकर 50% स्थान संरक्षण व्यवस्था करा जायछि संसद और विधानसभा गुड़िकरे स्थान संरक्षण पाई निकट भविष्यतर व्यवस्था करा जिबा निमंते पार्लियामेंट रे एक आईन प्रणयन हेबा संभावना रही महिला मानक अत्याचार और शोषण मुक्त पाई जातीय राज्य स्तर यह मौलिक नियुक्ति अच्छी तुम चाहू तुम भाव तो एत शीघ्र कहीं खाली पढ़ी जाऊँ कि बुझन ये किसी ना खाली नोट करदेल किसी आवश्यक भी ना नोट कर खाली राष्ट्र निर्माण कौन आम कौन जानना राष्ट्र निर्माण कौन तेणुक मुझे खाली पढ़ नौची जोटी बुझिया कथा हो सेठी मैं बुझाऊँगी अनुसूचित जाति आउ अनुसूचित जनजाति पछुआ वर्ग लोक मानक पई शिक्षा चाकरी राजनीति क्षेत्र में स्थान संरक्षण व्यवस्था करा जायछि जातीय समस्यार समाधान एवं भारतीय भावना और ऐक्यर स्पष्ट निर्देशन निमंते केंद्र को अधिक शक्तिशाली करा जायछि एहा एक
ସୁସଂହତି ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକକ ନାଗରିକତା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ଦେଶର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଅନେକାଂଶରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଚାକିରି କର୍ମସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ଲୋପ ପାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିପ୍ଳବ ଏକ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପ୍ରଥମେ ଆଇଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦେଶର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା। ଭାରତର ଯୋଜନା ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଯୋଜନା ପ୍ରବଳ ଯୋଜନା ଅଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପ୍ରବଳ ଯୋଜନା ଅଛି ଭାରତରେ। ମାତ୍ର ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଫଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅନିୟମିତତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବ, ଦୁର୍ନୀତି, ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରିୟତା ଆଉ ତୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରକୁ କୁଶଳିତ କରିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଳାକାରନାମା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, କଳା କାଳି ବୁଳେଇ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଭାଗରେ ବାଟମଣା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରାଜନେତାକୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଖ୍ୟାତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୁର୍ନୀତି ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ସାକାର କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତାପରେ ନିରକ୍ଷରତା। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟତଃ 40% ଭାଗ ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି। ଚୀନ ପଛକୁ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାର୍ଷିକ 21 ନିୟୁତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପଥରେ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ। ଏହା ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ମାନବିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ। ଏହା ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ତେଣୁ ଜନବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଇଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଜାତୀୟ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପରିଚୟ ଦିଏ। ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ କରିକି ମଣିଷ ଜାତି ଏକ,
ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଚଳିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ, ଭଗବାନ ଏକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ ମାନେ ବଡ଼, ଆମେ ବଡ଼, ମୁସଲମାନ ଛୋଟ, ଏମିତି କହିକି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଇଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଜାତିଆଣ ଭାବ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଓ ଜାତିଆଣ ଭାବ ସମାଜର ତଥା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଜାତିଆଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ସଂହତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତି କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିପନ୍ଥୀ। ଏଣୁ ଜାତିଆଣ ଭାବ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଜାତୀୟ ସଂହତିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ। ତାପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଉ ନକ୍ସଲବାଦ, ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସାମର ସମସ୍ୟା, ପଞ୍ଜାବର ସମସ୍ୟା, କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ୟା, ଗୁର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା, ତ୍ରିପୁରାର ସମସ୍ୟା, ଭାରତର ଆତଙ୍କବାଦ ନିକଟକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ନକ୍ସଲବାଦ ସମସ୍ୟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ପଢ଼ିବି ଆଉ କିଛି ହେବନି। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ମନ୍ଥର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି। ଆମ ଦେଶର ଆଶାଜନକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ, ନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦିତାର କାରଣ ଓ ତା'ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଯେ ଦେଶର ରହିଥିବା ପୁଞ୍ଜିର ପରିମାଣ ଅତି ଅଳ୍ପ ତାହା ନୁହେଁ, ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧିର ଚଳନ୍ତି ହାର ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍। ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବହୁ ପଛରେ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏଠାରେ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଟମଣା ହେଉଛି। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାକି ଆମର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।